हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी डीएससी पेपर शिशु साहित्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। शिशु साहित्यर जन्म जातक। शिशु साहित्यर जन्म जातक संपर्क में अनेक मतानैक्य देखा मिलता है। अनेक समालोचक और ए संपर्क में मंतव्य दे कही जे ओडिया साहित्य रे बहु विलंबरे ए परंपरा आरंभ होइथिला। मात्र वास्तव कथा हेउछि साहित्य सृष्टिर प्रारंभरू शिशु साहित्यर सृष्टि होइछि। बहु प्राचीन कालरू व्यवहृत हेउथिबा लोक कहानी को शिशु साहित्यर पृष्ठभूमि भावे ग्रहण करा जाई पारे। विश्व शिशु साहित्य परिप्रेक्षी रे ओडिया शिशु साहित्य भूमिका कौन? समग्र विश्व रे शिशु साहित्यर मूलदुआ होउछि लोकगप और लोकगीत। लोके एगुड़ी को पूर्व वंशज मानंक ठारू शुणिथिले एवं परवर्ती पीढ़ी को शुणाउथिले। मुद्रण पद्धति रे उद्भावन पूर्वरु शिशु साहित्यर काल उत्स और विकास धारा को निरूपण करने कष्टकर। तथापि शिशु साहित्यर विकास धारा को समीक्षा करा जाई पारे। ख्रीष्टाब्द 1658 रे मोराभियान लेखक कोमेनियस प्रकाश करथिले प्रथम चित्र शिशु पुस्तक ऑर्बिस फिक्टस। यह विश्वर प्रथम शिशु साहित्य चित्र पुस्तक, किंतु यह पूर्ववर्ती अवस्था अन्यान्य शिशु साहित्य संपर्क रे सूचना मिले। इटाली 1634 रे प्रकाश पाइथिला एक लोककथा संलाप। 1568 रे डेनमार्क रू प्रकाश पाइथिला प्रथम शिशु पुस्तक द चाइल्ड्स मिरर। एहार रचयिता थिले नील्ड ब्रेडाल। एहार परवर्ती समय रे नवजागरण प्रभाव फल विश्व साहित्य रे शिशु साहित्य एक नूतन रूपरेख धारण करिथिला। अष्टादश शताब्दी रे इंग्लैंड रू प्रकाश पाइथिला आधुनिक शिशु साहित्यर पुस्तक। ऊनविंश शताब्दी प्रथम भागरे डेनमार्क कवि और लेखक मध्य सुंदर परिगल्प रचना करिथिले। सांप्रतिक परिस्थिति रे ओडिया शिशु साहित्य प्रगति पथरे धावित होइछि। ऊनविंश शताब्दीर नवजागरण, पाठ्यपुस्तक आंदोलन, आधुनिक मुद्रण यंत्रर उद्भावन, शिक्षा प्रति आग्रह, धर्मीय चेतनार आग्रह, विभिन्न नूतन भंगीर पाठ्यपुस्तक प्रचलन ओडिया शिशु साहित्य को चलचंचल करिछि बोली कहिले अत्युक्ति हेब नाही। शिशु साहित्यर प्राथमिक अवस्था पत्र पत्रिका मानकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। 1909 मसीह प्रकाशित प्रभात शिशु पत्रिकाटी ओडिया शिशु साहित्य पाई एक माइल खुंट बोली कहिले अत्युक्ति हेब नाही। यापर 1932 मसीह प्रकाशित होइथिला जह्नमामु। यापर संपादन करथिले बालकृष्ण कर। एहार परवर्ती अवस्था बालबंधु, शिशु महल, छात्र कथा, मो देश, मीना बजार, बाल विनोद इत्यादि अनेक आदि पत्रिका शिशु साहित्य को रुधिमंत करिछि। शिशु साहित्यर स्वरूप। साहित्य होउछि व्यापक और असीम। एहाको कौनसी सीमा सरहद मध्यरे बांधी हुए नाही। समय सह ताल देई एहार अग्रगति होइथाए। केतेबेले एहार काव्यिक भावना रे ढग ढमाली और केतेक एहार गल्पाभिमुखी पुणी
କେତେବେଳେ ଏହା ନୀତି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ କେତେବେଳେ ସେ ତାର ଲାଳିତ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କୁ ହସାଏ, ରସାଏ ଆଉ ନୀରବରେ ବସାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ସଂଯତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କଳାଗତ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। 1. ଶିଶୁ କବିତା। ଶିଶୁ କବିତାରେ ଆମର ଆସିବ ନାନାବାୟା ଗୀତ। ଶିଶୁ ଅଝଟ ହେଲାବେଳେ, ଗାଇବା ବେଳେ, ଖାଇବା ବେଳେ ମା ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ବଳି ଗୀତ ଝରିଆସେ ତାକୁ ହିଁ ନାନାବାୟା ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସୃଷ୍ଟି। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଶିଶୁ ଏହି ନାନାବାୟା ଗୀତକୁ ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ତାର ପଦଲାଳିତ୍ୟରେ ତୁନି ହୋଇ ପଡ଼େ। 2. ମୌଖିକ ଶିଶୁ ଗୀତ। ଆମର ନାନାବାୟା ଗୀତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଝୁଲରେ ହାତୀ ଝୁଲ ବା ପାଣି ଖାଇ ଫୁଲ, ବଣେ ବୁଲୁଥାଏ ବାଳିଆ ହାତୀ, ଆଈମା କଳେ ଅବୁଝା ନାତି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ମୌଖିକ ଗୀତ। ନାନାବାୟା ଗୀତ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କଥା କହିବା ଶିଖେ, ସେ କୌତୁକବଶତଃ କେତେକ ଶିଶୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପଦକୁ ପଦ ଛନ୍ଦି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଖରା ଓ ବର୍ଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖରାରେ ବୁଲିବାକୁ ଓ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି ଖରା ମା ଖରେଇ ଦେ, ଚନ୍ଦନ କାଠି ଘୋରେଇ ଦେ, ଭାତକୁ ଦେବି ସେରେ ଚାଉଳ, ତୁଣକୁ ଦେବି ଚେଙ୍ଗ ସେଉଳ ଇତ୍ୟାଦି। ନାଁ ଦିଆ ଶିଶୁ ଗୀତ। ଏ ପ୍ରକାରର କବିତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହାକୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଢଗଢମାଳି ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରହେଳିକା ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ପହେଲି ଯଥା ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଛଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧିମାପକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖେଳ। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ଶିଶୁ କବିତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ଯଥା ଉଠଇ ସକାଳୁ ନୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ ବହେ ମୁକୁଟ ଜାଣ, ଡାକଇ ଭବରେ ଡାକୁଆ ନହେ, ଋଣୀ ନୁହେଁ ଘରେ ବନିବା ରହେ। ଓଷାବ୍ରତ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୀତ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଓଷାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋ ଠା, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋ ଠା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହି ଯାଇଛି ଚାଉଳ ମୁଠେ ଥୋଇଥା। ତାପରେ ଶିଶୁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପୌରାଣିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। 1. ପୌରାଣିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ।
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଏହି ଗଳ୍ପ ଲୋକମୁଖରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ, ପାପର କ୍ଷୟ ଓ ଧର୍ମର ଜୟ। ଏହି କଥା ହିଁ ଶିଶୁମାନେ ଏକ ଗଳ୍ପରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1ରେ ଦଧିଚି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, 2ରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, 3ରେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, 4ରେ ବଶିଷ୍ଠ, 5ରେ ମହାଭାରତ କଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ ଗଳ୍ପକୁ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ମହାଭାରତ କଥାକୁ ଆକୁଳି ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। 2ରେ ଐତିହାସିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। ଐତିହାସିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଚିତ୍ର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଆକବର, ଗୁରୁଦାସଙ୍କର ଶଙ୍କ କାହାଣୀ। 2ରେ ଶିଶୁ କାହାଣୀ, ଭାରତ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ, ବାଳବଧ, ମଣିମାଳା, ଗାନ୍ଧୀ କଥା, ବିନୋଦ କାନନ ଗୋ, ଜଣେ ଥିଲେ ରାଜା, ଆମ ଦେଶର ଓଡ଼ିଆ ରାଜା, ଆମ ଦେଶର ବୀର, ଆମ ଦେଶର ନାରୀ, ଆମ ଦେଶର ଯୋଦ୍ଧା, ଆମ ଦେଶର ସାଧୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସାମାଜିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। ସାମାଜିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ: ଶିଶୁ ମେଳା, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତୁ ଆଜି ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ, ବନମାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆମର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ଦୋକାନୀ ନଥାଇ ଦୋକାନ, ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସାଙ୍ଗ ପରି ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ମଣିଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ। କାଶିଆ କପିଳା ଭେଟ, ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଦିଅଙ୍କ ରକ୍ତ, ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼, ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାଦେବୀ, କୃତିବାସ ନାୟକ। ତାପରେ ଅଲୌକିକ ମୂଳକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ରଚନା କୁହୁକ ଘୋଡ଼ା, କୁହୁକ କୋଠି, କୁହୁକ ଦୀପ, କୁହୁକ ଜହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୀବନ ମୂଳକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। ଗାନ୍ଧୀ କଥା, ବିନୋବା କାନନ ଗୋ, ପିଲାଙ୍କ ବଡ଼ ମଣିଷ ସିରିଜ, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଉତ୍କଳମଣି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର, ଅମର ମଣିଷ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତାପରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅମର ଜୀବନୀ ମାଳା, ଲାଲା ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ। ତାପରେ ପରୀ କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। ସପନ ରାଇଜ, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପରୀ ରାଇଜ, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପରୀମହଲ କଥା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର। ତାପରେ ଶିଶୁ ନାଟକ ଓ ଶିଶୁ ଏକାଙ୍କିକା। ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦରବାର, ଉଦୟନାଥ ମିଶ୍ର, କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର, କୁଳମଣି ଦାସ, ଆସ ନାଟକ କରିବା, ଡକ୍ଟର କୃତିବାସ ନାୟକ, ନଟଖଟ ନାଟକ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ତାପରେ ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ। ସପନପୁରୀ, ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, କନକ ଉପତ୍ୟକାର କାହାଣୀ, ମନୋଜ ଦାସ, ବଣଭୋଜି, କୃତିବାସ ନାୟକ, 112, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ଶିଶୁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା,
ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅଭିଯାନ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଦେଶ ବିଦେଶର ସହର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପିଲାଙ୍କ ବିଲାତ କଥା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ। ତାପରେ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଚାର ଗଦାଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାହୁଣ୍ଡ ଗଣା, ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, କଳର କରାମତି ଶ୍ରୀହରିଚରଣ ନାୟକ। ତାପରେ ଶିଶୁ ନୀତିକଥା ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ରଚିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଶିବାଜୀ ଚରିତ୍ର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଶିଶୁ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଗାଲ ଗଳ୍ପ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଗଳ୍ପ, ଐତିହାସିକ ପ୍ରବଚନ, ପୌରାଣିକ ପ୍ରବଚନ। ତାପରେ ଶିଶୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନା ଶିଶୁ ପ୍ରବଚନ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁ ପ୍ରବଚନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ପ୍ରବଚନ, ଐତିହାସିକ ପ୍ରବଚନ, ପୌରାଣିକ ପ୍ରବଚନ। ତାପରେ ଶିଶୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ସଞ୍ଚୟନ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ସାବିତ୍ରୀ ରାଉତ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଝିଅଙ୍କ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଗୀତ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କବି ଭୂଷଣ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦାସ। ତାପରେ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ମୁକୁର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ 1905, ପ୍ରଭାତ ରେବତୀ ରାୟ, ଜହ୍ନମାମୁଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, ମୋ ଦେଶ ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ସଂସାର ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ଏତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା। ଏକରେ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନବଜାଗରଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ, କଳା ପ୍ରଭୃତି ଆଦିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ ଯେ ନିହାତି ପଛରେ ଥିଲା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଶତଃ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଚରିତ୍ର ହେଲା, ତେଣୁ ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୁଇରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପଟରେ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମ। ଏକରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତୋଟି ଥିଲା। ଏକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦୁଇରେ ମାନବ ଓ ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତିନିରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ନିବେଶ କରାଇବା। ଚାରି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଇବା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ଶାଣିତ କରାଇବା।
तापरे मिशनारी शिक्षार प्रभाव। इंग्रेज माने प्रथमे भारत वर्षरे शिक्षा प्रसार पाई कौनसी आग्रह प्रकाश करिनथिले। केवल व्यापार वाणिज्य करिबा सेमानंकर मुख्य उद्देश्य थिला। मात्र परवर्ती अवस्थारे सेमाने अनुभव कले जे भारत वर्षरे प्रतिष्ठित होइथिबा सेमानंक शिक्षा परंपरा और संस्कृति सहित जड़ित हेबाकु पड़िबो। बिलातरे प्राणी शिक्षा नियम 1807 अनुजाई 7 वर्षरु 14 वर्ष पर्यंत समस्त पुओ झियों को अवैतनिक शिक्षा दृष्टि रे रखी भारतर शिक्षा व्यवस्था आड़कू सेमाने दृष्टिपथ प्रसार कले। तेबे प्रकारांतरे कहा जाई पारे जे इंग्रेज माने राजनैतिक धार्मिक प्रशासन कारणरू दृष्टि रखी भारतरे तथा ओडिशा रे शिक्षा को गुरुत्व प्रदान कले। सेमाने जो उद्देश्य रखी एहा करी थांतु मात्र भारत तथा ओडिशा पाई एहा आशीर्वाद पलटि गला। परे उत्कड़ीय लेसी ओ आमनेसिंस्क उद्यम। विलियम लेसिस ओ आमनेसिस्क उद्यम एही दुई जनक उद्यम रे ओडिया साहित्य तथा ओडिया शिशु साहित्य प्रतिष्ठा होइथिला। परवर्ती अवस्थारे विद्यालय पाई छोट छोट पिलामानंक पाई पाठ्यपुस्तक प्रणयन करा जाइथिला। आधुनिक ओडिया गद्य साहित्यर उन्मेष धारारे आमोस सटन एक अविस्मरणीय नाम। ओडिया भाषा भित्ति धान से स्पटन साहेब प्रकाशित पुस्तक गुड़िक होउची ओडिया भाषार्था विधान, ओडिया व्याकरण, बंगला पदार्थ व्यासार्थ इत्यादि। 5 प्राचीन ओडिशार शिक्षायतन और पाठ्य खसड़ा। ओडिया शिशु साहित्यर पृष्ठभूमि रे प्राचीन शिक्षानुष्ठान और पाठ्य खसता एक मुख्य भूमिका ग्रहण करितिला। छोट छोट शिशु मानंकु मात्र फला जुक्ताक्षर पणिकिया सोधी और हरण गुणन फेडाण आदि पढ़ा जाउथिला। एथि सहित चाटशाड़ी एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला। एतत् व्यतीत ग्रामर केन्द्र स्थल रे मध्य भागवत टुंगी प्रतिष्ठा करा जाइथिला। तापरे अनुवाद अनुसरण और मौलिक पाठ्यपुस्तक। अनुवाद पाठ्यपुस्तक गुड़िक होउची चारु पाठ विच्छेद चरण पट्टनायक, कादम्बरी ताराशंकर तर्करत्न, सीता बनवास ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रभंजन जगमोहन लाल। तापरे मुद्रण यंत्रर प्रतिष्ठा और विभिन्न पत्र पत्रिका। मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा होइतिला मिशन प्रेस 1837, ज्ञान ऋण पत्रिका 1849, कटक प्रिंटिंग कंपनी 1868 और पत्र पत्रिका होते प्रभात 1909, पंचामृत 1920, जन्ममामू 1932, बालबंधु 1934। तापरे आकाशवाणीर अवदान। शिशु साहित्यर विकास पृष्ठभूमि रे आकाशवाणीर अवदान मध्य अतुलनीय। अक्षर चिन्हि नथिबा छोट छोट शिशु एवं दृष्टिहीन शिशुमानंक पाई एहा अत्यंत उपादेय थिला। तेणु एहा ओडिया शिशु साहित्यर प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और अभिवृद्धि रे विशेष सहायक होई पारिछि। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग
କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ 1927ରେ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 18 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1945 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କଲିକତାର ଏହି ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଶିଶୁ ସଂସାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା। 1ରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853-1912। ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। 1ରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖିଛନ୍ତି 1895 ମସିହାରେ। 2ରେ ଶିଶୁବୋଧ, ବାଳବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ। ଖରେ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୀତିଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଗଳ୍ପ, ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ। ଶିଶୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା। ଶିଶୁ ପ୍ରବନ୍ଧମୂଳକ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1ରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, 2ରେ ଭୂଗୋଳ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅନୁବାଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶିଶୁ କବିତା। ଶିଶୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପରମେଶ୍ୱର, କ୍ଷମାସାଗର, ଜୀବେ ଦୟା, ବିଦ୍ୟା, ଧର୍ମ, ବାଣୀ, ସତ୍ୟ, ସାଙ୍ଗ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ନବବର୍ଷ, ଉଦ୍ବୋଧନ, ନଦୀ ପ୍ରତି ଇତ୍ୟାଦି। 2ରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ। ଜୀବନ ଚରିତ, ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ତାପରେ ଶିଶୁ କବିତା ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ। ଶିଶୁ କବିତା ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବସର ବାସରେ, କୋଇଲି ନାନୀ, ଜହ୍ନମାମୁଁରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେକ କବିତା ପୁଷ୍ପ। ଉଦାହରଣ: ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ, 2-4 କଥା ପଚାରିବି ଗୁପ ଥରେ। ତାପରେ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ପଳାଶ, ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି, ବୁଢ଼ା ହରିଣ କଥା, ବଣି ପକ୍ଷୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ହାସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଗନ୍ଧର୍ବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ଭାଷା, ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଘଦୂତ, ତିନି ବନ୍ଧୁ, କବିତାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମହାରଣାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯତିପାତ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଥାବଳୀ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ତାଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ, କୁସୁମାରୀ ଶିକ୍ଷା। କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ, କୁସୁମାରୀ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଢଗଡ଼ମାଣି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତନ୍ତୀଭଣ୍ଡ, ମାଉସୀ ଲୋ ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୀତ, ଶିଶୁ ଗୀତ, ପିଲାଙ୍କ ଦୋଳି ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରହେଳିକା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ମଜାଦାର ସାହିତ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରହେଳିକା ଯଥା ଶକତି ଅଛି ଲିଙ୍ଗ ବୁଡ଼ିଛି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଟିକି ନାଗ ଧରିଛି, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ଝୁଲରେ ହାତୀ ଝୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପ୍ରହେଳିକା। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଏକରେ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର। ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର 1899। ଏଥିରେ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି, ଶିଶୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ସାରି ଶୁଆ ଖେଳ, ଗ୍ରାମ ଚାଟଶାଳୀ, ଜହ୍ନି ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ଡାହାଣିଆ ଖରା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 2ରେ ନାନାବାୟା ଗୀତ 1915ରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଘ ଗୀତ, ପଥିକ ଓ ବରଗଛ, ଘର ଚଟିଆ, ବିଲେଇ ନାନୀ, କାଉ ଓ ବାଳିକା, ଡାମରା କାଉ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ, ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ, ପିଲାଙ୍କ ଭାଗବତ, ପିଲାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛତା, ଜନ୍ଦା, ପାରା, ଶ୍ରମକର, ମୂଷା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉଛନ୍ତି 1ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ରଚନା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ କଥା, କୁମାରୀ, ସୁନା ପୁଅ। 2ରେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ବାଇ ଧନଟି, ଶିଶୁ ଖେଳ ଗୀତ। 3ରେ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଠ ସୋପାନ, ସାହିତ୍ୟ ସୋପାନ, ସାହିତ୍ୟବୋଧ, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନା। 4ରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର। ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ରାମାୟଣ, ନୀତି ମଞ୍ଜରୀ, ସତୀ ଚରିତ୍ରମାଳା, ସପନ ସୁନ୍ଦରୀ। 5ରେ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିକଥା, ଭାରତର ଇତିକଥା, ସପନ ରାଇଜ, ଟୁକୁ ମୁସି ଇତ୍ୟାଦି। ଏତିକିରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପେପର